जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तवं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सप्तनान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। अपने मन की इस शंका को कि न जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे शत्रु ही हमको जीतेंगे, समूल नष्ट कर। यह जानकर कि निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, उत्साह पूर्वक युद्ध कर। आध्यात्मिक भाव। हे कर्म योगी साधक, निरंतर अभ्यास में संलग्न जिनको लोग अजय समझते हैं, वही दुस्साहस, दुर्मति एवं भय आदि तुम्हारे साधन करने की चेष्टा देखकर और उसका अवश्यम भावी फल अपना विनाश समझकर भय से मृत प्राय हो गए हैं। इसलिए यदि खूब मन लगाकर अधिकाधिक अभ्यास करो तो फिर उनका दमन करने के लिए चिंता ही क्या। तुम कुछ संयम के साथ नियमित रूप से क्रिया करो। इससे प्राण आदि वायु और उसके साथ मन इंद्रियां आदि स्थिर हो जाएंगी। देहात्म बुद्धि युक्त तुम अपनी स्थिर आत्मा की बात भूल गए हो। इसी से विपक्षियों के बल को देखकर डरते हो। संयमी साधक की विजय निश्चित है। लॉर्ड सेज, slay Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna and other brave warriors who are already doomed by me. Be not distressed with fear. Fight and you will conquer your enemies in battle. Arjuna's fear is real. Drona is endowed with weapons divine, and Bhishma is one whom death cannot approach without his own will. Ridhkshatра, the father of Jayadratha, has acquired a boon, that the power to make the head of that man burst who succeeded in putting the head of his son on the earth. Karna is equally problematic. He is armed with Shakti, a deadly weapon bestowed upon him by Indra. There is no escape for that man against whom this weapon is used. Karna keeps it to take vengeance on Arjuna. As such, Lord has actually shown Arjuna that they are already slain by him. Their powers are already withdrawn from them. Arjuna has only to function just as an arrow at the hands of an archer. The Lord will have his work done through his agency. The glory of a great conquest will be his as a reward for this agency. This point is driven home into the mind of the greater archer Partha. When God is with us, who is against us? When God is not with us, who is for us? This maxim is worth pondering over and to be pursued in life. Spiritual significance. Regular practice with sincerity,
faith and devotion, with complete surrender unto the feet of the Almighty, one day succeeds and the sadhak achieves self-realization, Atma Sakshatkar, and attains the knowledge of the reality, Satyam Shivam Sundaram. Om. గీతాసుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 34. ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కర్ణం తదాన్యానపి యోధ వీరాన్ మయా హతాంస్త్వం జహిమా వ్యదిష్టా యుజ్యస్వ జేతాసి రణోసపత్నాన్. ద్రోణాచార్యుడు, భీష్మ పితామహుడు, అలాగే జయద్రథుడు మరియు కర్ణుడు ఇంకా ఎంతో మంది నాచే చంపబడిన శూరవీరులైన యోధులను నీవు చంపు, భయపడవద్దు. ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామో లేదా అంతా నాశనం చేసి మా శత్రువులే మమ్మల్ని జయిస్తారో అని నీ మనసులో శంకించవద్దు. నిశ్చయముగా మీకే విజయం కలుగుతుందని తెలుసుకో. ఉత్సాహంతో యుద్ధం చేయి. ఆధ్యాత్మిక భాము, ఓ కర్మయోగి సాధక, నిరంతర అభ్యాసంలో సంలగ్నమై ఉన్న వారిని ప్రజలు అజేయులని భావిస్తారు. దుస్సాహసము, దుర్మతి మరియు భయము మొదలైనవి సాధన చేసే నీ పద్ధతి చూసి దానివల్ల తప్పక లభించే ఫలితము తమ వినాశనమే అని తెలుసుకుని భయంతో మృత్యుప్రాయం అవుతారు. అందుచేత బాగా మనసు పెట్టి అత్యధికంగా అభ్యాసం చేయి. మరి వాటిని అణిచివేసేందుకు చింతేముంది? నీవు కాస్త సంయమనముతో నియమిత విధానంతో అభ్యాసం చేయి. దానిచే ప్రాణాది వాయువులు మరియు దాంతోపాటు మనసు, ఇంద్రియాలు మొదలగునవి స్థిరపడతాయి. దేహాత్మ బుద్ధి కలిగిన నీవు నీ స్థిర ఆత్మ విషయాన్ని మర్చిపోయావు. దానివలన ఎదురి బలాన్ని చూచి భయపడుతున్నావు. సంయమనం కలిగిన సాధకునికి విజయము నిశ్చయము. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 34. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തദാന്യനവീയോധവീരാൻ മഹാഹതാംസ്ത്വം ജഹിമാ വ്യദിഷ്ട യുത്യസ്വജേതാസിരണേ സപത്നാൻ. ദ്രോണാചാര്യരെയും ഭീഷ്മ പിതാമഹനെയും ജയദ്രഥനെയും കർണനെയും കൂടാതെ മറ്റു പല ശൂരവീരന്മാരെയും ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ തന്നെ നീ അവരെ വധിക്കൂ, ഭയപ്പെടേണ്ട. നാം ജയിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളാണോ ജയിക്കുക എന്ന സംശയം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ധൈര്യത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യുക. വിജയം നിനക്കായിരിക്കും. ആത്മീയ ഭാവം. ഹേ കർമ്മയോഗിയായ സാധക, സാധനയിൽ സ്ഥിരതയോടെ മുന്നേറുന്നവന് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ദുസ്സാഹസം, ദുഷ്ടചിന്തകൾ, ഭയം, സംശയം എന്നിവ ഒടുവിൽ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തി തളർന്നു പോകും. നീ മനസ്സോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും സ്ഥിരമായി സാധന ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രാണനും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ക്രമേണ ശാന്തവും സ്ഥിരവുമായിരിക്കും. ദേഹമാണ് ഞാൻ എന്ന തെറ്റായ ബോധം കൊണ്ടാണ് എതിരാളികളുടെ ശക്തി കണ്ട് നീ ഭയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധകന്റെ വിജയം ഉറപ്പാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 11, श्लोक 34. द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वजाहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नानः. तुम्ही द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण आणि माझ्या हातून मारले गेलेले इतर अनेक शूर योद्धे मारता. भिवू नका. आपण युद्ध जिंकू की आपले शत्रू आपल्याला जिंकतील हे मला माहित नाही. ही तुमच्या मनातील शंका नष्ट कर आणि तू निश्चितपणे जिंकणार आहेत म्हणून उत्साहाने लढाई कर. आध्यात्मिक भावना. हे कर्मयोगी साधक, जे लोक सतत साधना करतात त्यांच्या मते जे अजिंक्य आहेत
तेच धाडस दुष्टता आणि भीती इत्यादी तुमच्या साधनेचा प्रयत्न पाहून आणि त्याचा अटळ परिणाम स्वतःचा विनाश आहे असे मानून भीतीने जवळजवळ मृतवत झालेले आहेत. म्हणून जर तू पूर्ण मनाने अधिकाधिक साधना करशील तर त्यांना दडपून टाकण्याची चिंता कशाला करतोस? तू काही संयमाने नियमितपणे कर्मे केली पाहिजेत. त्यामुळे प्राणशक्ती इत्यादी आणि त्यासोबतच मन, इंद्रिय इत्यादी स्थिर होतील. तुझी कामबुद्धी बाळगल्यामुळे तुझ्या स्थिर आत्म्याला विसरला आहेस. म्हणूनच तू तुझ्या विरोधकांचे सामर्थ्य पाहून घाबरत आहेस. संयमी साधकाचा विजय निश्चित आहे. भगवान म्हणतात, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आणि माझ्याद्वारे आधीच शापित झालेल्या इतर शूर योद्ध्यांचा वध कर. भीतीने उगीच व्यथित होऊ नकोस. अरे लढाई कर आणि तुझी या युद्धात तुझी शत्रूवर विजय निश्चितच मिळवशील. अर्जुनाची भीती खरीच भीती आहे. द्रोण दिव्य शस्त्रांनी युक्त आहेत आणि भीष्म असे आहेत की त्यांच्या इच्छेशिवाय मृत्यूही त्यांच्याजवळ जाऊ शकत नाही. जयद्रथच्या वेळी वृद्धश्रस्त्र यांना असा वर मिळालेला आहे की जो कोणी त्यांच्या मुलाचे शीर जमिनीवर ठेवण्यात यशस्वी होईल त्याचे डोके फोडण्याची शक्ती त्यांना मिळेल. कर्णही तितकाच त्रासदायक आहे. तो इंद्राने प्रदान केलेल्या शक्ती या प्राणघातक शस्त्राने सज्ज आहेत. ज्याच्या विरुद्ध हे शस्त्र वापरले जाते त्या माणसाची सुटका नाही. कर्ण अर्जुनावर सूड घेण्यासाठी तो स्वतःजवळ ठेवतो. या प्रकारे भगवंताने अर्जुनाला खरे तर हेच दाखवून दिलेले आहे की ते अस्त्र त्यांच्या हातून आधीच मारले गेलेले आहेत. त्यांची शक्ती आधीच काढून घेतलेली आहे. अर्जुनाला फक्त एका धनुर्धराच्या हातातील बाणाप्रमाणेच कार्य करायचे आहे. भगवंत त्याच्या माध्यमातून आपले कार्य पूर्ण करून घेतील. या मध्यस्थीचे बक्षीस म्हणून एका महान विजयाचा गौरव त्याला मिळेल. हा मुद्दा महान धनुर्धर पार्थाच्या मनात पक्का रुजवला जातो. जेव्हा ईश्वर आपल्याबरोबर असतो तेव्हा आपल्या विरुद्ध कोण? जेव्हा देव आपल्याबरोबर नसतो तेव्हा आपल्या बाजूने कोण? हे तत्व सतत मनन करण्यासारखे आणि जीवनात आचरण्यासारखे आहेत. आध्यात्मिक महत्त्व. सर्वशक्तिमान परमेश्वराच्या चरणी पूर्ण शरणागती पत्करून प्रामाणिकपणा, श्रद्धा आणि भक्तीने केलेला नियमित अभ्यास एक दिवस यशस्वी होतो आणि साधकाला आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होतो व सत्यम, शिवम आणि सुंदरम या सत्याचे त्याला ज्ञान होते. जय गुरुदेव, जय पदचरणम. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.